नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत महाराणा आर्ट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम पढ़ा ओडिशार इतिवृत्त जोटा कि आमर नेट आ जीआरएफ रे आमर जो एग्जाम अच्छी आगु तार सिलेबस संपर्क में मुझे आपन को पढ़ेबी जो सिलेबस रे अच्छी आपणकर भाषा विषय रे तारी भाषा संपर्क में आम फास्ट जानिबा जे ओडिशार इतिवृत्त कौन। भारतर पूर्व उपकूल में आधुनिक ओडिशा प्रदेश अवस्थित। यार उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिमबंग, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में बंगोपसागर और पश्चिम में छत्तीसगढ़ अवस्थित। आम पे समस्त जानीचे जे ओडिशा हूँ आमर भारतर पूर्व पटे अच्छी। तार उत्तर में कौन अच्छी झारखंड अच्छी, तापर पूर्व उत्तर पूर्व में पश्चिमबंग अच्छी, दक्षिण में आंध्र प्रदेश अच्छी, पूर्व में आमर बंगोपसागर, पश्चिम में छत्तीसगढ़ अवस्थित। बर्तमान यार आयतन मात्र हूँ के 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। आमर ये जो आयतन रही आम ओडिशार तार आयतन हूँ 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। किंतु प्राचीन काल में यार उत्तर में गंगा नदीर मुहाण ठारू दक्षिण में गोदावरी नदीर मुहाण पर्यंत पूर्व भारतीय उपकूल में विस्तृत थिला। प्राचीन काल में कौन थिला? उत्तर में गंगा नदीर मुहाण ठारू दक्षिण में गोदावरी नदीर मुहाण पर्यंत पूर्व भारतीय उपकूल में विस्तृत थिला। प्राचीन परिसीमा को नहीं ये राज्य उत्कल, कलिंग, ओड्र और कोशल नाम परिचित थिला। प्राचीन समय आम ये प्राचीन काल में तार परिसीमा को नहीं कौन कौन कौ आम ओडिशा को कौ राज्य कहला? प्रथम उत्कल, कलिंग, ओड्र और कोशल नाम परिचित थिला। वर्तमान सीना ओडिशा अच्छी किंतु सेतेबेले तार अन्य नाम थिला। ओडिशार उत्पत्ति केबे हैला ताहा ठीक भाव में कहवा संभव नुहे। ख्रीष्टीय 7म शताब्दी पर्यंत ओडिशार अधिवासीगण अनार्य थिले बोली केतेक विद्वान मत प्रकाश करछन्ति। मात्र ख्रीष्टपूर्व बहु शताब्दी पूर्व ओडिशार आर्य माने बास करुथिले और आर्य भाषार प्रचलन थिला, जार अभ्रांत और बलिष्ठ प्रमाण मिले ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दीर कलिंग सम्राट खारवेलଙ୍କ शिलालेख मानकरू। तो आम कौन जानले जे आमर ख्रीष्टीय 7म शताब्दी पर्यंत ओडिशार आदिवासी कौन कौन थिले? आर्य माने प्रथमे बास करुथिले ओडिशा रे। सेतेबेले आमर भाषा आर्य भाषार प्रचलन थिला, जार अभ्रांत और बलिष्ठ प्रमाण मिले केबे ख्रीष्टपूर्व 1म शताब्दीर कलिंग सम्राट खारवेल समय। आम जो 1म शताब्दी कलिंग सम्राट किए थे खारवेल, तांको समय रे ओडिशा रे आर्य माने बास करुथिले और आर्य भाषार प्रचलन थिला बोली कह जाए। इतिहास कहे विश्व आर्य गोष्ठी रे जो शाखा भारत को आसी से माने पंजाब पंचनद अंचल को सेमानकर प्रथम बासस्थान रूप बाछि नेछन्ति। जे विश्व रे जो आर्य गोष्ठी रे जो शाखा भारत को आछन्ति आमर इतिहास कौन कहे? इतिहास कहे विश्व आर्य गोष्ठीर जो शाखा भारत को आछन्ति से माने पंजाब पंचनद अंचल को सेमानकर प्रथम बासस्थान बाछि नेछन्ति। तो आर्य माने प्रथमे केउ अंचल को आसीथिले? पंजाब बा पंचनद अंचल को। उत्तर दक्षिण को अग्रसर होगा समय भारत में पूर्वर बास करुवा द्राविड़ बा अनार्य सहित सेमानकर संघर्ष आरंभ होइछि। आर्य माने शेष में जयलाभ करिसेंति। जो आमर उत्तर दक्षिण को अग्रसर होगा समय भारत में कौन पूर्वर बास करते द्राविड़ है। द्राविड़ माने संघर्ष आरंभ होइछि। आर्य माने शेष में जयलाभ करछन्ति बा भारतर दक्षिण को अग्रसर होइछन्ति। मात्र किछि दूर अग्रसर होला परे सेमानकर गति पुनर्बार बाधाप्राप्त होइछि मध्य भारतर पूर्वर पश्चिम को लंबी जाइथा विंध्याचल द्वारा। सेमाने दक्षिण भारत को जीवा पई दुईटी पथ आविष्कार करछन्ति। गोटे पश्चिम भारतर गुजरात और अन्यटी पूर्व भारतर ओडिशा बा तत्कालीन उत्कल कलिंग। सुदूर अतीत भारतर पश्चिम गुजरात और पूर्व उत्कल कलिंग थिला द्राविड़ और आर्य संस्कृति तथा सभ्यतार महान मिलन क्षेत्र। तो आम जानिले जे आर्य मानकर प्रथम बासस्थान कौन थिला? से कौटी आसिक रोते? पंजाब रे। पंजाब रे से प्रथम बासस्थान भाव में ग्रहण करथिले। तापर से माने दक्षिण भारत को जाए कौन करथिले? के पथ दुईटी आविष्कार करछन्ति। गोटे पश्चिम भारतर गुजरात जो मैंने गुजरात रे, अन्यटी हूँ पूर्व भारतर ओडिशा बा तत्कालीन उत्कल कलिंग। ओडिशा को आम उत्कल कलिंग कही था।
ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ପୂର୍ବରେ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସଭ୍ୟତାର ମହାନ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ କଳିଙ୍ଗ ଭୂମି ଏକ ବହୁବିଧିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୂମିର କକ୍ଷିବନ୍ତ ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବାର ଓ ଋଗ୍ବେଦର ସୂକ୍ତ ସୋମାନଂ ସ୍ମରଣଂ କୃଣୋହି ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତେ କକ୍ଷିବନ୍ତ ଜହ ଔଷିଜଃ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସୂକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଋକ୍ରେ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି ସୂକ୍ତରେ ସୂଚିତ କକ୍ଷିବନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରଚିତ ବାୟୁପୁରାଣ ଅଧ୍ୟାୟ 85 ଅଧ୍ୟାୟ 69ରେ ଆମର ବାୟୁପୁରାଣଟି ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟପୁରାଣ ଅଧ୍ୟାୟ 9, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଅଧ୍ୟାୟ 7, ମହାଭାରତ ଆଦିପର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ 104, ହରିବଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଓ ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପ୍ରଭୃତି ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀମାନ ରହିଛି ତହିଁରୁ ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୂଳସୂତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଷୟକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯଶା ପୌରାଣିକ ନରପତି ବ୍ୟବସ୍ୱତ ମନୁ 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନକ ଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୌରାଣିକ ନରପତି କିଏ? ବ୍ୟବସ୍ୱତ ମନୁ 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନର ସେ ଜନକ ଥିଲେ। 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ କିମ୍ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି କାଳ ପୁରୁଷ। କିମ୍ପୁରୁଷ ମାନେ କିଛି କାଳ ସେ ପୁରୁଷ, କିଛି କାଳ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଓ କିଛି କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ନାରୀତ୍ୱ ଲାଭ ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଇଳା। ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନରେ ଜଣେ ଥିଲେ କିମ୍ପୁରୁଷ। କିମ୍ପୁରୁଷ ମାନେ କିଛି କାଳ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ନାରୀତ୍ୱ ଲାଭ ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଇଳା। ସେ ଉତ୍କଳ, ବିନିତାଶ୍ୱ ଓ ଗୟା ନାମକ 3 ଗୋଟି ପୁତ୍ରର ଜନକ ଥିଲେ। ସେ କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଜନକ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ, ବିନିତାଶ୍ୱ ଓ ଗୟା ନାମକ 3 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଜନକ ଥିଲେ। ଇଳା ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ସେ ପୁରୁରବା ନାମକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଇଳା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ। ଇଳା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଲେ କେଉଁଠାର? ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଇଳା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ କଲେ। ଉତ୍କଳ, ବିନିତାଶ୍ୱ ଓ ଗୟା ଲାଭ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍କଳ, ବିନିତପୁର ଓ ଗୟା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ବିନିତପୁରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଲା। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନରପତି ରାଜା କିଏ? ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। 10 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ କିପୁରୁଷ। କିପୁରୁଷ ମାନେ କିଛି କାଳ ସେ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଉ ମହିଳା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଇଳା। ପୁରୁଷ ସେ ଉତ୍କଳ ଆଉ ବିନିତାଶ୍ୱ ଓ ଗୟା ନାମକ 3 ଗୋଟି ପୁତ୍ରର ଜନକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଳା ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରି ସେ ପୁରୁରବା ନାମକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଳା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ। ଏହିପରି ସେମାନେ ବିନିତପୁରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଇଳାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁରବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଏଲାହାବାଦ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ପୁରୁରବା ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା କିଏ? ଅନୁ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମାକୁ ବହୁଗଣିତ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ତାହାର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଆଣବ। ଏହି ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ ଆଣବକୁ ସେ ନିଜର 2 ପୁତ୍ର ଉଶୀନର ଆଉ ତିତିକ୍ଷୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଲେ ଉଶୀନର ଓ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଲେ ତିତିକ୍ଷୁ। ତିତିକ୍ଷୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବଂଶଧର ତଥା ପୂର୍ବ ଆରବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାପିୟ ରାଜା ବଳି ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଳପ୍ରବାହରେ ପେଟିକାଟିଏ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାହା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପେଟିକାଟି ଖୋଳିବାକୁ ତହିଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ଶୁକ୍ଳକେଶ ବୃଦ୍ଧ। ରାଜା ବଳି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଥିଲେ ଉତ୍ୟର୍ଥ ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧମୁନି ଦୀର୍ଘତମା। ଏକଥା ଉତ୍ୟର୍ଥଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀ ମମତାକୁ ଉତ୍ୟର୍ଥଙ୍କ କାମାସକ୍ତ ଅନୁଜ ବୃହସ୍ପତି ବଳପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ମମତା ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନନୀ ହେଲେ ସେ ଥିଲେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଦୀର୍ଘତମା। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘତମା ପଦ୍ୟୋଷୀ ନାମ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଗୌତମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ କାମ ପିପାସାର ଅବସାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଔତିଥ୍ୟ ପରିବାରର ବଧୂମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ। ଫଳରେ ଔତିଥ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମବାସୀଗଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ତିଳୋତ୍ତମାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଏକ ପେଟିକା ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।